Once again, Lord, we commit ourselves to thine care and keeping throughout the Sabbath day and the days to come, Lord. Forgive us our sins and shortcomings, for we ask the few blessings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Morning and happy Sabbath, dear church members. I'm very happy to be in the church. And before we could collect our tithes and offering, I just want to draw your attention, and I want you all to come with me in the 18th century, where this great disappointment day happened for all of us. And after that, our lives has been changed. And I just want to take this couple example, Mr. and Mrs. White, where in every situation, though their relationship and when the first vision what Mrs. Ellen G. White got about the printing of the books, in everything they have put God first, and that's the reason God led them. And now also, as we are I'm calling the deacons to the front to collect the offerings. I want you to put God first and give generously for his work. At this time, I'd like to call upon the deacons, and for the one who's listening to the Zoom, I request them to display the account numbers so that they can also put their offering. Jehovah Samedi. సమర్పించుడి యెహోవా సన్నిధిని నీ స్తోత్ర గానముతో ప్రభువడుగు నర్పణలు ప్రేమ కృతజ్ఞతలు అభయ ప్రదానములు అభయ ప్రదానములు విభునకు నీయుడి విరివిగను యెహోవా సన్నిధిని నీ స్తోత్ర గానముతో. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Our merciful Heavenly Father, which art in heaven, Lord, we are very fortunate, Lord Heavenly Father, to come unto thy sanctuary. And once again, as we recall thy name, Lord, we want the small amount of offering, Lord Heavenly Father, what we have collected, may you multiply it so that it may use for thy cause, Lord Heavenly Father.
like to pray for the one who has given the special offerings, special prayer for Mr. Shadrach and their entire family. Lord Heavenly Father, those are far away from India. Lord, continue to bless them, give them good health and strength. Be with all the one, Lord Heavenly Father, those who have given the offering, and bless them also, Lord Heavenly Father, those who may not, Lord Heavenly Father. Bless their storehouse too. This few mercies is going to ask in the loving name of Jesus Christ. Amen. At this time, we'll call upon Samson uncle in the midst of us to render a special song. నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి నీ పాదములే పాటితి నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి నీ పాదములే పాటితి దిక్కిక నీవే చక్కగరావే మిక్కిలి మ్రోకుదు 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 నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి నీ పాదములే పాటితి చంచల బుద్ధి వంచనయోధి ఉంచక త్రుంచవే 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 నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి నీ పాదములే పాటితి చుట్టుకొని శోధనలున్నా పాటు విడవ కోటవే కోటవే నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి నీ పాదములే పాటితి యేసుని తోడా నిన్నరు సాటి దోషము బాపును 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 నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి నీ పాదములే పాటితి నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి నీ పాదములే పాటితి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Samson Garu, for the wonderful song. This time, the person who is elder than all who seated here, he always asks me like a child, Nana, I want sermon, I want to preach, give me a sermon. Though he crossed 80, he is energetic and enthusiastic to preach the word of God. This time I welcome Dr. Frederick Francis uncle to come to our midst to break the bread of life. I am thankful to God for coming over here to break the bread of life. ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆయన వాక్యం పంచుకోవడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి నేను ఎన్నో రెట్లు ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాను. I am thankful to the pastor of the church, Prabhakar Garu, for giving me the chance to preach. సంఘ కాపరికి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. I am also thankful to
Brother Samson Daniel for singing a beautiful song. శాంసన్ డానియల్ గారు చక్కటి కీర్తన పాడినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాను. I'm also thankful to the elders on the dais for coming and assisting me. అలాగే వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు కూడా వచ్చి మాకు సహకరిస్తున్నందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. God is with us today. దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. That's what we are thinking about today. ఈరోజు అదే దృక్పథంతో మనము ఆలోచిస్తున్నాం. My topic is today, ఈరోజు నేను ఎంచుకున్న అంశము God will bless you దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు if you obey him. నీవు విధేయత చూపించినట్లయితే. God will bless you if you obey him. నీవు విధేయత కలిగి ఉన్నట్లయితే, ఆయనకు లోబడి ఉన్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు. We all have come over here for blessings from God. ఇక్కడికి చేరొచ్చిన మనందరం కూడా ఏదో విధంగా దేవుని దీవెనలు ఆశించి పొందుకోవడానికే వచ్చాం. Not by the God to curse us. దేవుని శాపాల కొరకు రాలేదు ఇక్కడికి. So, if we obey him, మనము ఆయనకు విధేయత చూపినట్లయితే God will bless us. ఆయన మనల్ని దీవిస్తాడు. What is that to obey him? ఆయనకు విధేయత చూపడం అంటే ఏమిటి? What manner? ఏ రకంగా? Asking forgiveness of our sins, మన పాపాలు క్షమించమని కోరుట, repentance, పశ్చాత్తపడుట, love with one another, ఒకరినొకరు ప్రేమించుట, ప్రేమ కలిగి ఉండుట, get together with one another. ఒకరితో ఒకరు సహవాసం కలిగి జీవించుట. This is how we mingle together in the fellowship. ఈ యొక్క సంఘ సహవాసములో అందరము కలిసి మమేకమై కలుసుకొని దేవుణ్ణి ఆరాధించుట. Today I'll bring some good examples from the Bible where people were blessed by God because they obeyed him. ఈరోజు విధేయతను బట్టి దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకున్నటువంటి కొందరు వ్యక్తులను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి మీ దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఇష్టపడుతున్నా. If you turn your Bibles to the book of Hebrews, మన పరిశుద్ధ గ్రంథాలు హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక మనం చూసినట్లయితే Hebrews chapter 3 verse 15. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం. Very good verse today. ఈ రోజుకు చాలా చక్కటి వచనం అది. I wish if somebody read, I'll be very happy. ఎవరైనా చదివితే సంతోషిస్తా. Hebrews chapter 3 verse 15. హెబ్రూ 3వ అధ్యాయము 15వ వచనము, తెలుగులో 13 నుంచి డాష్ అన్నట్టు చదవచ్చు. Right. Excellent verse. Okay. Amen. Now here, we see here, today if you hear his voice, God's voice, నేడు మీరు ఆయన మాట వినిన ఎడల, today, ఈ if you రోజు hear నేడు his word, ఈ మాట మీరు విన్నట్లయితే don't harden your hearts. నీ హృదయమును కఠినపరుచుకోవద్దు. There is a lot of meaning in this. ఇందులో మనం ఎంతో నిగూఢార్థం చూడగలం. We have come here for that thing only. We have come here for that thing only. మనము ఆయన సన్నిధికి ఈరోజు వచ్చిందే ఆయన మాట వినడానికి మాత్రం, Not to harden our hearts. మన హృదయాలను కఠినపరుచుకోవడానికి కాదు. When we hear about the Lord Jesus Christ, మనము యేసు మాటలు విన్నప్పుడు we must praise God. ఆయనను మనం స్తుతించగలుగుతాం. We must come closer to God. ఆయనకి దగ్గరగా చేరువవుతాం. Then we must ask forgiveness of our sins. ఎప్పుడైతే చేరువవుతామో పాప క్షమాపణ కొరకు వేడుకుంటాం. Today, if you hear his voice, ఈ రోజు నేడు ఆయన మాట మనం విన్నట్లయితే let us not harden our hearts. మన హృదయాలను కఠినపరుచుకొనకుండా In soft manner, we must leave this all. నమ్రతగల స్వభావంతో, నిర్మలమైన మనస్సాక్షితో ఇక్కడి నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళాలి. There are two
verses I'll tell you, that is from the Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి 2 వచనాలు మనం చూసుకుందాం. Jeremiah chapter 33 verse 3. ఇర్మియా 33వ అధ్యాయము. God is telling us, దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, call unto me, then I will come to you. 33వ అధ్యాయం 3వ వచనం, నాకు మొర్రపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను. Very good. Call unto me, then I will come to you. మీరు నాకు మొరపెట్టినట్లయితే నేను వస్తాను, మీకు జవాబిస్తాను. One more verse is like this in the same manner. అదే దాంట్లో చూసినట్లయితే Malachi chapter 3 verse 7. మలాకి 3వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో God is telling, దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, come near to me, మీరు నా వైపు తిరిగినట్లయితే then I will come to you. నేను మీ వైపు తిరుగుతాను. మీరు నా సన్నిధికి వస్తే నేను మీ సన్నిధికి వస్తాను. In both the verses we see, ఈ 2 వచనాల్లో మనం చూస్తే we must go to God first. మొట్టమొదటి మనము దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి, Then God will come to us. అప్పుడు దేవుడు మన దగ్గరకు వస్తాడు. In other words, there God is watching us whether we will go to Him or not. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే మనము వింటున్నామా లేదా, ఆయన సన్నిధికి వస్తున్నామా లేదా ఆయన గమనిస్తూ ఉన్నాడు. The moment when we turn towards God, మనం ఎప్పుడైతే దేవుని వైపు తిరుగుతామో God will bless us. దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. Here it was, one more verse is there. మరొక వచనం చూస్తే Acts chapter 5 verse 19. Acts chapter 5 verse 19. అపోస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయము 19వ వచనము, And also 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 కొరింథీ 2వ అధ్యాయము 9th verse. 9వ వచనము It says, ఏం చెప్తుందంటే, God is telling each one of us, దేవుడు మనందరికీ చెప్తా ఉన్న మాట, repent for your sins. మీ పాపముల నిమిత్తము పశ్చాత్తాపపడుడి. If you want to get blessings from God, దేవుని యొద్ద నుండి నీకు దీవెనలు we కావాలంటే must repent for our sins, what we have committed. మనం చేసిన ప్రతి తప్పిదము పాపముల కొరకు మనం పశ్చాత్తాపడాలి. Knowingly, unknowingly, we have committed some mistakes. తెలుసో తెలియకో ఏదో విధంగా ఖచ్చితంగా ఏదో తప్పు పొరపాట్లు చేసే ఉంటాం. For that thing, we must ask God to forgive our sins. కనుక వాటి విషయమై క్షమాపణ మనం వేడుకోవాలి. If we don't ask pardon for the sins what we have committed, మనం చేసిన తప్పిదాల కొరకు పాపముల కొరకు మనము పశ్చాత్తాపడనట్లయితే, క్షమాపణ వేడుకొనట్లయితే how God will bless us? దేవుడు ఏ విధంగా మనల్ని దీవిస్తాడు? There are 2 verses are there. ఇక్కడ 2 వచనాలు మనం చూస్తే, Malachi chapter 2 verse 13. మలాకి 2వ అధ్యాయము 13వ వచనము, And also Isaiah chapter 1 యెషయా 1వ అధ్యాయము verses 10 to 20. 10 నుంచి 20 వచనాలు. These 2 verses says, ఈ 2 వచనాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే very clearly telling, చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాయి, if there is a sin in your heart, నీ హృదయములో పాపమును లక్ష్యము చేసినట్లయితే I will not listen to your prayers. నీ ప్రార్థన నేను వినను. Oh, very hard. చాలా కఠినమైన మాట. What is the use of coming here? అలాంటప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చే ఫలితం ఏంటి? What is the use of reading the Bible in the morning, evening? ప్రతిరోజు ఉదయ సాయంత్రము ధ్యానాలు మనం చదువుకోవడము వినడం ఏంటి? What is the use of praying in morning, afternoon, evening? ప్రొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రము మనము ఆరాధనలు చేసుకోవడం ఏంటి? What is the use of helping one another? ఇవి చేయకుండా ఒకరికొకరు ఏదో సహాయము దానాలు చేసుకోవడం ఏంటి? What is the use of giving tithes and offerings? ఇవన్నీ చేయకుండా మనము మన దశాంశములను కూడా ఇవ్వడం ఏంటి? What is the use? ఏమి ప్రయోజనం? If there is a sin in our heart, మన మనస్సులో హృదయములో పాపమును ఉంచుకున్నట్లయితే, if the sin is there in the heart, నీ హృదయంలో పాపము లక్ష్యము చేసినట్లయితే God will not hear our prayers. దేవుడు నీ ప్రార్థన వినడు. No use of coming. దానివల్ల వచ్చినా చేసిన ఫలితం ఏమీ లేదు. భక్తుడైన దావీదు అంటాడు కదా, నా హృదయములో పాపమును లక్ష్యము చేసిన ఎడల ప్రభువు నా మనవి వినకపోవును. I'll give you one example. ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. James chapter 4 verse 3. యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయము 3వ వచనం It tells like this. ఏం చెప్తుందంటే, See, we ask God so many things. మనం దేవుణ్ణి ఎన్నో కోరికలు కోరుతాం, We pray to God. ప్రార్థిస్తాం.
We want this thing, we want this, ఇది we want this thing like ఇది this. కావాలి, అది కావాలని నానా రకాల విన్నపాలు చేస్తాం. But God is listening, దేవుడు వింటూనే ఉన్నాడు, but He is not granting. కానీ ఇవ్వట్లేదు. Why? ఎందుకు? The reason is there. కారణం ఏంటంటే It says in the James chapter 4 verse 3 says very clearly. యాకోబు 4వ అధ్యాయము 3వ వచనములో వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, Suppose if God blesses and give us certain thing, దేవుడు మనల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి మనకు కోరుకున్న ఇచ్చినప్పుడు we are misusing it. వాటిని మనము దుర్వినియోగం చేస్తున్నాం. Bible says we are misusing it for our lusts and luxuries. ఇక్కడ యాకోబు 4:3లో ఏమంటుందంటే, మీరు అడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తము ఉపయోగించుటకై దురుద్దేశముతో అడుగుదురు గనుక మీకేమీ దొరుకుటలేదు. God is giving us warning also. ఇక్కడ ఒక హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాడు దేవుడు. Here is one more example is there from the Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరొక ఉదాహరణ మనం చూస్తే, Micah chapter 6 verse 8. మీకా 6వ అధ్యాయము 8వ వచనము Very clearly says there are 5 items God is expecting from us. ఇక్కడ 5 విషయాలు దేవుడు మనల నుంచి కోరుతా God ఉన్నాడు. is expecting 5 items from us. Number 1. 5 దేవుడు మనల నుంచి Listen కోరుతా carefully. ఉన్నాడు. జాగ్రత్తగా విందాం. First one, మొట్టమొదటిది walk with God. ఆయనతో కలిసి నడుచుట. Second one, రెండోది talk with God. దేవునితో మాట్లాడుట, సంభాషించుట. Third one, మూడవది love God. ఆయనను ప్రేమించుట. Fourth one, నాలుగవది serve God. ఆయనను సేవించుట. And fifth one, ఐదవది follow God's law. ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించుట. First I told you, walk with God. మొట్టమొదటి ఏంటి? ఆయనతో నడుచుట హనోకులాగా. Second one I told you, రెండోది talk with God. దేవునితో మాట్లాడుట Third one I told ప్రార్థన you, ద్వారా. love మూడోది God. ఆయనను ప్రేమించుట. Fourth one I told you, నాలుగోది serve God. ఆయనను సేవించుట. Fifth one I told you, ఐదవది follow the law of God. ఆయన ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించుట. Is there anybody who can tell all these 5 items? ఈ 5 చెప్తారా ఎవరైనా? Easy. ఎవరు Then I చెప్తారు? tell you, God is expecting from us all these things. ఈ 5 దేవుడు మనల నుంచి కోరుతా ఉన్నాడు. Huh? ఎవరైనా చెప్పరు? Okay, never చెప్పగలరు mind. మరి మీరు మొహమాట. Never mind. If anybody can tell, it's all right. But I'll tell you, when we follow these 5 items, ఈ 5 విషయాలు మనము అనుసరిస్తున్నప్పుడు we will certainly 100% get blessing from God. 100% దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకునే అవకాశం. No curses from God. శాపాలు కాదు. God is with us. దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. The moment when we are with Him, మనము ఆయనతో ఉన్నప్పుడు God is with us. ఆయన మనతో ఉంటాడు. And here one example is there. ఇక్కడ ఉదాహరణ చూస్తే I'll tell you one thing. Acts chapter 3 verse 19. అపోస్తలుల కార్యములు 3వ అధ్యాయము 19వ వచనం. It says very clearly, Apostle Paul, పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే, the eyes did not see what we are thinking. మనము ప్రభు మనకి ఇవ్వడానికి నిశ్చయించినది కంటికి కనబడలేదు. See, eye has not seen, కంటికి కనబడని, ear has not heard చెవికి వినబడలేదు what God has prepared for us. దేవుడు తనను ప్రేమించిన వారి కొరకు సిద్ధపరిచినవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయానికి గోచరము కాలేదు. Very, very important. We are expecting the same thing from God. ఇవి మనము దేవుని నుంచి కోరుతా ఉన్నాం. We don't know what God is going to give us. దేవుడు ఏమి ఇవ్వబోతున్నాడో మనకు Eye has not seen at all. కంటికి కూడా తెలియని విషయం The అది. ear has never heard మనము వినని విషయం అది. what God has prepared for us. దేవుడు మనకు సిద్ధపరిచినవి అలా ఉంటాయి. To get those blessings only we have come here. అలాంటి దీవెనలు పొందడానికే మనం ఆయన సన్నిధికి వచ్చాం. Now, I wanted to give you a few examples from the Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి కొన్ని ఉదాహరణలు మనం చూసుకుందాం. And here, these examples are simple way I tell you. ఇవి చాలా సులువైనవే. What I want to tell you is ఏంటంటే, how the godly people in the past cling to God and received the blessings.
పూర్వమందు దైవభక్తి కలిగిన ప్రజలు దేవుణ్ణి ఏ విధంగా హత్తుకొని జీవించారు, ఆయనతో నడిచారో మనం చూస్తే, Here I will tell you number one, Genesis chapter 41 verse 38. ఆది కాండము 41వ అధ్యాయము 31వ వచనం చూస్తే, Genesis chapter 41 verse 38. ఆది కాండము 41 38వ వచనం. Here is, I'll tell you that the king of Pharaoh, the king of Egypt was Pharaoh. ఐగుప్తు రాజు ఫరో ఇక్కడ. So Pharaoh appointed Joseph as one of the administrator. పరిస్థితులను బట్టి ఫరో రాజు యోసేపును ఒక అధికారిగా నియమించాడు ఐగుప్తు దేశం అంతటి మీద. So Joseph was living godly life in front of everybody and also in his work. యోసేపు ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిలో తన పని అంతట్లో కూడా దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకొని దేవుని మార్గాన్ని అనుసరించి నడుస్తూ ఉన్నాడు. By observing Joseph's life, యోసేపు యొక్క జీవితాన్ని ఫరో రాజు పరిశీలన చేయడం ద్వారా Pharaoh called his officials one day. ఫరో తన సేవకులను పిలిచి ఏమంటున్నాడంటే, Can we find a man like this in the world? ఇతని వలె దేవుని ఆత్మ గల మనుష్యుని మనము కనుగొనగలమా? Can we find? I find God's spirit is in him. ఇతనిలో దేవుని ఆత్మ ఉన్నట్టు, దేవుడు ఇతనిలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుతుంది. A Hindu man, ఒక హైందవుడు God's person, how he located. అతన్ని గమనించి ఇతనిలాగా దేవుని ఆత్మ కలిగిన వ్యక్తిని మళ్ళీ మనకు దొరుకుతాడా, మనం కనుగొంటామా? Can we find a man like this? ఇలాంటి వ్యక్తి మనకు దొరకడు అని చెప్తాం. Who has got a God's spirit in him? ఎందుకంటే అతనిలో దేవుని ఆత్మ ఉంది అని గమనించాడు. He is your friends, he is your relatives, or your authorities are commenting like that to you. నీ స్నేహితులు, నీ బంధువులు, నీ పై అధికారులు నిన్ను గురించి అలా Can చెప్పగలుగుతున్నారు. we find a man like this? ఇలాంటి వ్యక్తి ఉంటాడా, దొరుకుతాడా అని. God's spirit is in him. అతనిలో దేవుని ఆత్మ ఉన్నది. Or the people are looking God's spirit in us. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు మనలో ఎలాంటి ఆత్మ ఉంది, దేవుని ఆత్మ ఉందా, ప్రేతాత్మ ఉందా గమనిస్తూ ఉంటారు. That is very, very essential in our lives. మన జీవితంలో అది చాలా ప్రాముఖ్యం. So therefore, కనుక not the moment when we walk with God, మనం ఎప్పుడైతే దేవునితో నడుస్తామో ఆ క్షణమే, when we spend time with God, ఆయనతో సమయం మనము గడుపుతాం. not only morning, afternoon, evening, ఉదయం సాయంత్రం మాత్రమే కాదు, wherever you go, whatever you do, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, remember God first. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా దేవుణ్ణి, Whatever you eat, whatever you drink, first remember God. పౌలు అంటున్నాడు కదా, మీరు భోజనము చేసినను, మీరు పానము చేసినను, మరి ఏమి చేసినను సమస్తము దేవుని మహిమ కొరకు చేయాలని చెప్తా ఉన్నాడు. In the past, in the Old Testament, గత పాత నిబంధన కాలంలో one day God said these words. ఒక రోజు దేవుడు ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నాడు. He found two people in the Bible. ఇద్దరు వ్యక్తులను ఆయన కనుగొన్నాడు. Number one is మొట్టమొదట Noah. నోవహు, Second one is Job. రెండోది యోబు. By seeing these two people, ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులను చూచుట ద్వారా God said, దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, they are perfect people on this earth. భూమి మీద వీరు మిక్కిలి సాత్వికులు, యథార్థ పరులు అని నోహను ఉద్దేశించి, యోబును ఉద్దేశించి చెప్తా ఉన్నాడు. Can we get such a good name from God? అలాంటి పేరు దేవుని నుంచి మనం పొందుకోగలమా? Do we expect such kind of motivation from God to us, towards us? దేవుని నుంచి అలాంటి ఒక ఉత్తేజపరిచే మాటలు మనం వినగలమా? The moment when God recognizes in that way, వారిని ప్రభు గుర్తించినట్లు నిన్ను నన్ను గుర్తించగలిగినట్లయితే God will certainly bless us. ఖచ్చితంగా వారిని దీవించినట్లు దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. And there was a lady in the Old Testament పాత నిబంధన కాలంలో ఒక స్త్రీని మనం చూడవచ్చు. by name Ruth. ఆమె పేరు రూతు. She was a Hindu. ఆమె హైందవురాలు. And she got married to the son of Naomi. నయోమి యొక్క కుమారుణ్ణి పెళ్ళడింది. Naomi is from the tribe of Israelites, from the Jerusalem. నయోమి
ఇశ్రాయేలు తెగకు చెందిన యెరూషలేము నుంచి వచ్చిన ఆమె Naomi and her husband, her two sons, went to Ruth's area. నయోమి తన భర్త తన ఇద్దరు కుమారులు వారి స్వదేశమైన ఇశ్రాయేలు యూదా దేశం నుంచి మోయాబు దేశానికి బ్రతకడానికి వచ్చారు. And there, unfortunately, Naomi's husband died and two sons also died. వారు అక్కడ స్థిరపడినప్పుడు కొంతకాలానికి తన భర్త చనిపోతాడు, కొంతకాలానికి తన ఇద్దరు కుమారులు కూడా పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళు చనిపోతారు. Then Ruth, one of the daughter-in-laws of Naomi, అప్పుడు తన ఇద్దరు కోడళ్ళైనటువంటి ఓర్పా రూతు ఇద్దరు కోడళ్ళు ఉంటారు ఆమెకి. Ruth went with Naomi along with her to Jerusalem when there was a famine. ఆ కరువు వచ్చి మరి యెరూషలేములో పరిస్థితులు సద్దుమనిగా ఆయన తెలుసుకున్నప్పుడు ఇక తన కోడలు రూతు అత్తతో పాటు అత్త స్వదేశానికి మళ్ళీ యెరూషలేముకి వెళ్తుంది. When they came to Jerusalem, వారు యెరూషలేముకు వచ్చినప్పుడు they want to eat something daily. వారు రోజువారీ భోజనాలు గురించి వారు So therefore Ruth went into the field. బ్రతకడానికి రూతు పొలములోనికి వెళ్ళింది. There was a field of Boaz is there. అక్కడ బోయజు అనబడే ఒక భూస్వామి ఆయన పొలం ఉంది, అందులోనికి వెళ్ళింది. The harvest time, అది కోత సమయము, కోతకాలము. and Ruth used to go behind these workers to gather the grains which are fallen behind. అప్పుడు పైరు కోయి వారి వెనకాల రూతు వెళ్తూ పరిగె ఏరుకోవడానికి వెళ్తా ఉంది. To gather the grains which are fallen down. పరిగె అనగా పనివారు పనులు కోస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని పడిపోతాయి కదా, వాటిని ఏరుకొని తద్వారా బ్రతకడానికి By God's grace, దేవుని కృపను బట్టి, by God's guidance, దేవుని యొక్క నడిపింపును బట్టి Boaz got married to Ruth. ఈ కథ అంతా మీకు తెలుసు. తర్వాత చివరికి రూతును బోయజు పెళ్లాడతాడు. Now the point here, ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన the lady who has come to gather only grains which are fallen behind, తన పనివారు పైరు కోస్తుండగా పడిపోయిన మిగిలిపోయిన పనలను ఏరుకోవడానికి పరిగేరుకోవడానికి వచ్చిన ఒక స్త్రీని later on she became the landlord of that area. ఆ స్త్రీయే ఆ వ్యక్తిని చేసుకున్న ద్వారా యజమానురాలుగా మారిపోయింది. Such a blessing we require. అది దేవుని యొక్క దీవెన అంటే. There are two people in the Bible, ఇక్కడ మరొక ఇద్దరు వ్యక్తులను బైబిల్లో మనం చూస్తాం. Ezra and Nehemiah. ఎజ్రా మరియు నెహెమ్యా. They both are with God. They వారిద్దరు followed God. కూడా దేవుని God నియమాలను blessed them. దేవుడు వారిని దీవించాడు. And as a result, both of them, తద్వారా ఫలితం ఏంటంటే they went further and constructed the destroyed city of Jerusalem. ఈ ఎజ్రా నెహెమ్యా దేవుని అనుసరించుట ద్వారా శిథిలమైపోయినటువంటి యెరూషలేము కోట గోడలను చివరికి దేవాలయమును కట్టడానికి వారు పూనుకున్నారు. Till today, Jerusalem, all the walls are there. What they have constructed. ఇప్పుడు కూడా వారు నిర్మించిన యెరూషలేము గోడలు ఇంకా మనం చూడవచ్చు. I'll give one more example. There is a godly man by name Jonah. అలాగే దైవజనుడైనటువంటి యోనా గురించి కూడా మనం ఉదాహరణ మనం One day God told him, ఒక రోజు దేవుడు ఏం చెప్పాడు, యోనా go to Nineveh, నీనెవేకి వెళ్ళమని చెప్పాడు. the great city. గొప్ప పట్టణము, Maybe city like Hyderabad, Bombay, Calcutta, Delhi. కల్కట్టా, బొంబాయి సిటీ లాగా ఉండొచ్చు అనుకుందాం. To go from one end to another end, it takes 3 days. It seems such a big city. అది ఎంత పెద్ద గొప్ప పట్టణం అంటే ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి పట్టణం అంతా తిరగడానికి 3 రోజులు పడుతుందంట. Nineveh city. నీనెవే పట్టణం. But the people are away from God. కానీ నీనెవే ప్రజలు దేవునికి వ్యతిరేకంగా, దేవునికి దూరంగా ఉన్నారు. And God wanted to destroy it. దేవుడు ఆ పట్టణాన్ని ఇక నాశనం చేయాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చాడు. So God called Jonah to go and preach. Tell them that God is going to destroy it if we don't follow it. కనుక ఆ పట్టణం మీద ఒక ప్రేమతో యోనాను పిలిచి ఈ పట్టణానికి దుర్గతి పట్టబోతుందని ప్రకటించమని చెప్పాడు.
Then you know what happened? ఏం జరిగింది? Jonah, instead of going to Nineveh, యోనా నీనెవేకి వెళ్లే బదులుగా he purchased a ticket to go to Tarsus. తార్షీషుకు వెళ్ళడానికి కేవు ఇచ్చి ఓడ ఎక్కాడు. But God did not leave him. కాయినా దేవుడు యోనాను విడిచిపెట్టలేదు. On the way, మార్గములోనే he made those people to throw him down into the ocean. అందులో ప్రయాణిస్తున్న నావికులు యోనాను కట్టేసి నీళ్ళలో పడేసే ఏర్పాట్లన్నీ దేవుడు చేసేసాడు. Because he left God, God has given him some punishment. ఎందుకంటే దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి అవిధేయతతో వెళ్తున్నాడు కనుక దేవుడు అతన్ని శిక్షిస్తున్నాడు ఇక్కడ. But God did not leave him even that. శిక్షించినంత మాత్రాన దేవుడు ప్రేమమయుడు He విడిచిపెట్టాడు. sent a big whale there. ఆయన ఒక పెద్ద తిమింగలాన్ని యోనా ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి ఏర్పాటు చేశాడు. It swallowed him. అది అతన్ని మింగేసింది, హాని చేయకుండా. In the belly of this fish, he stayed 3 days, 3 nights. ఆ తిమింగలము కడుపులో 3 రాత్రులు 3 పగళ్ళు యోనా గడిపాడు. He did not sleep there. మరి అతడు పడుకోలేదు. He only wept and cried lot and confessed for what he has done. ఆ 3 రోజులు కూడా కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తూ తన పాపాలన్నీ ఒప్పేసుకుంటూ దేవునికి మొరపెట్టుకున్నాడు, దేవుణ్ణి వేడుకున్నాడు. The person who is going to die is now alive. చావడానికి సిద్ధపడిన వ్యక్తి, చావాల్సిన వ్యక్తి ఇప్పుడు సజీవంగా ఉన్నాడు. God's blessing will be like that. దేవుని దీవెనలు అలా ఉంటాయి. It went very close to, instead of going by the ship, the fish only took him to the Nineveh city shore. చూస్తాండి, ఎక్కడికో తప్పించుకోపోవాలని పడవెక్కడు, కానీ ఆ చాప సరిగ్గా నీనెవే పట్టణం దగ్గర ఒడ్డున కక్కేసింది అతన్ని. Jonah preached the gospel there. యోనా అక్కడ సువార్త ప్రకటించాడు. Because of the word what he has spoken to the people there, యోనా ఆ ప్రజలకు దేవుని యొక్క ఉగ్రతను ప్రకటించినప్పుడు, you know, the king himself came down from his throne, put on the sackcloth, removed all his king's clothing, and with the sackcloth he put some ash powder on that thing. He sat and prayed to God to forgive. ఎప్పుడైతే యోనా దేవుని యొక్క హెచ్చరిక తీర్పు వర్తమానాన్ని వారికి ప్రకటించాడో, రాజు మొదలుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా, రాజు సైతము తన రాజవస్త్రాలు తీసివేసి గోనెపట్ట ధరించి ధూళి పోసుకొని బూడిదలో కూర్చొని పశ్చాత్తపడుతున్నారు. All the people in this Nineveh city prayed to God without eating, without drinking anything. ఆ పట్టణస్థులందరూ కూడా, చిన్న పెద్ద ముసలి ముతక అందరూ కూడా అన్నాహారాలు మానేసి ఉపవాస దీక్ష చేసి పశ్చాత్తపడుతూ వారి చెడును విడిచిపెట్టి దేవుణ్ణి వేడుకుంటా ఉన్నారు. Not only for the people, but also all the animals were not given anything to eat. మనుషులే కాదండి, పశువులకు కూడా 3 రోజుల పాటు ఏమీ ఆహారం లేదు, ఉపవాస దీక్ష చేశారు. Finally, God saved Nineveh city. చివరిగా ఆ పట్టణాన్ని దేవుడు రక్షించాడు. And Jonah learned a great lesson in that story. ఈ కథలో యోనా ఒక గొప్ప పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాడు. Now we also must learn a great lesson out of it. మనం కూడా అందులో నుంచి పాఠాలను నేర్చుకోవాలి. There was one judge by name Gideon. గిద్యోను అనే న్యాయాధిపతి ఉన్నాడు. He was very nice man. మంచి వ్యక్తి, దైవభక్తి కలిగిన వాడు. He is from Israelite. ఇశ్రాయేలులకు చెందినవాడు. Israelites and Amalekites were fighting that time. ఆ రోజుల్లో ఇశ్రాయేలీయులు అమాలేకీయులు యుద్ధం చేసుకుంటున్నారు. What all the Israelites were growing and improving, trying to do something, and these Amalekites coming and taking away from their mouth, and they are eating, and Israelites do not have anything. ఇశ్రాయేలీయులు కష్టపడి సంపాదించుకున్నదంతా కూడా అమాలేకీయులు దౌర్జన్యంగా వచ్చి వారి నోటికాడు ముద్దను ఎత్తుకొని పోతూ వారిని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు. One day, ఒకరోజు this Gideon went into his own field by the side of the rock down in the ground. ఒకసారి గిదియోను తన పొలములోనికి వెళ్ళాడు. And there he was thrashing his grains. అక్కడ Ganugu. గానుగు పడతా ఉన్నాడు అక్కడ. So
He thought nobody from Amalekites have come to see him. కనుక ఏది సంపాదించుకున్నా కూడా వచ్చి లాక్కెళ్తున్నారు కనుక గిద్యోను రహస్యంగా తన ధాన్యాన్ని అక్కడ సమకూర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. On the rock, ఆ ఒక బండ పైన up, పైన somebody is sitting. ఆ కొండ పైన ఒక బండ పైన ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు తెల్లటి బట్టలు ధరించి. When Gideon has seen him, ఆ గిద్యోను ఆ పైన కూర్చున్న వ్యక్తిని చూసినప్పుడు he was discouraged like anything. మళ్ళీ నిరుత్సాహానికి లోనయ్యాడు. మళ్ళీ Amalekites have come to take everything. అమాలకీయుడు వచ్చాడు ఇక్కడ, మళ్ళీ నాది లాక్కొని వెళ్తాడు అని భయపడతా ఉన్నాడు. But the one who sat on the rock, కానీ ఆ బండ మీద కూర్చున్న వ్యక్తి ఏమంటున్నాడంటే, an angel of the Lord, అతను ఎవరో కాదు, దేవదూత. an angel of the Lord said to him, you are a great man, you are a king. ఆ పైన కూర్చున్న వ్యక్తి, ఆ దూత ఏం చెప్తున్నాడంటే, పరాక్రమవంతుడా అని పిలుస్తా ఉన్నాడు. You know what happened? But there is one mistake, Gideon, please correct it, then God is going to bless you. అప్పుడు నువ్వు పరాక్రమవంతుడివి అని బక్కపలుచుకోడైనటువంటి గిద్యోను పిలిచి దూత అంటున్నాడు, నీలో ఒక చిన్న తప్పిదం ఉంది, లోపం ఉంది, అది సరి చేసుకోవాలని చెప్తా ఉన్నాడు. గిద్యోను, your father, నీ తండ్రి, in your house, నీ ఇంట్లో he constructed a temple and kept an idol of Hindus for the Israelites to come and worship him. నీ తండ్రి నీ ఇంట్లోనే బలిపీఠము కట్టి అన్యులు వచ్చి ఆరాధించినట్లు చేశాడు. As a result, తద్వారా the Israelites were punished. ఇశ్రాయేలీలు శిక్షకు గురవుతున్నారు. I want to tell you one thing. మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. There may be some mistake is there in our heart. నా మనసులలో హృదయాల్లో ఏదో అలాంటిది లోపము తప్పిదము పొరపాటు ఉండి ఉండవచ్చు. Or there may be some problem is there in our own house, మన గృహంలోనే ఏదైనా సమస్య పాపం ఉండి which ఉండవచ్చు, God doesn't like. దేవుడు సహించలేని విషయం అయి ఉండవచ్చు. When God sees certain things which are against God, which are there in our house, మన గృహాల్లో లేక మన హృదయాల్లో దేవునికి అసహ్యమైన విషయాలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే we will get punishment, ఖచ్చితంగా not blessing. శాపాలకు గురవుతారు. Gideon, go and destroy that idol, then I will bless you. అప్పుడే అందుకే దేవదూత గిద్యోనుతో చెప్తున్నాడు, ముందు నువ్వు నీ ఇంటికి వెళ్ళి నీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అన్య దేవతకు కట్టిన బలిపీఠాన్ని పడద్రోసి శుద్ధి చేసుకో, అప్పుడు నేను నిన్ను దీవిస్తాను. What Gideon has done, you know, గిద్యోను ఏం చేశాడో తెలుసా? that night ఆ రాత్రి he took 10 of his friends. 10 మంది స్నేహితులను వెంట పెట్టుకొని He went behind the house, తన ఇంటి వైపు వెనకాల వైపు వెళ్ళి entered into the house, అందులోనికి ప్రవేశించి into the compound wall, ఆ ప్రహరీ ద్వారా ప్రవేశించి and he took the idol, what his father has erected. తన తండ్రి ఏవైతే విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించాడో వాటన్నిటిని He broke that idol into pieces. వాటన్నిటిని తీసేసి తుణుకలుగా ముక్కలుగా తుత్తునీలుగా చేసేసాడు. Around the idol there is a garden planted by his father. ఆ విగ్రహాలతో పాటు తన తండ్రి ద్వారా ఒక ఉద్యాన వనము వృక్షాలు కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. Gideon smashed the idol and cut off all the plantation there. అక్కడ ఆ విగ్రహాలను ధ్వంసం చేయడమే కాకుండా తండ్రి అక్కడ పెట్టిన మిగతా వాటిని కూడా పూర్తిగా నాశనం చేశాడు. Because Gideon has done what God said. దేవుడు చెప్పిన దానికి విధేయుడై గిదియోను చేసినాడు గనుక. There was a fight one day, I am cutting down. There is a fight between Israelites and Amalekites. అమలేకీయులకు ఇశ్రాయేలుకు మధ్య భీకర యుద్ధము జరిగినప్పుడు So Israelites, Gideon collected around 40 soldiers, 40,000 soldiers. గిద్యోను ఇశ్రాయేలీయుల నుంచి 40,000 మంది సైనికులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. And then God said that number is more, reduce it. కనుక దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు, 40,000 మంది చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు, వాటిని తగ్గించు అని చెప్పాడు. Okay, Gideon reduced to 10,000 only. 10,000కు తగ్గించేశాడు. Then God said, even that number is very high, cut down. 10,000 కూడా ఎక్కువ ఉంది, వాటిని ఇంకా తగ్గించు, కుదించు అని చెప్తా ఉన్నాడు. Due to drinking of water banner, అక్కడ
మన కథ తెలుసు. Ah. ఆ నీళ్ళల్లో వెళుతూ ఎవరైతే చేయితో తాగుతూ వెళ్తారో, ఎవరైతే నోటితో గతుకుతూ తాక్కుంటూ వెళ్తారో, ఆ విధంగా వాళ్ళని ఫిల్టర్ చేసి ఆఖరికి 300 మంది There were only 300 people left. 300 మంది With మిగిలారు. 300 people, ఆ 300 మంది చేత గిదియోను went to fight with the Amalekites of 1 lakh. 1,00,000 మందికి పైగా ఉన్న అమాలేకీయుల సైనికులతో యుద్ధానికి 300 మందితో వెళ్ళాడు. Amalekites, they killed one another. Everybody died. And who won now the battle? అక్కడ Israelites. దేవుడు కార్యం చేశాడు గనుక అమాలేకీయులు వారికి వారే ఒకరినొకరు పొడుచుకొని చచ్చిపోయారు. The ఇక్కడ victory, ఇశ్రాయేలు the గెలిచారు. victory has come now ఇక్కడ ఇశ్రాయేలుకు జయము చేకూరింది. because Gideon followed the instruction of God to destroy the idol. ఎందుకనగా గిద్యోను దేవుని మాటకు లోబడి తన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలను తొలగించుకున్నాడు, తనను తగ్గించుకున్నాడు. Another example I want to tell you about the prophet Balaam. మరి బిలాము ప్రవక్త గురించి మనం చూద్దాం. He was a man of God, అతడు దైవజనుడు. but God did not bless him immediately. వెంటనే దేవుడు అతన్ని దీవించలేదు. So when the Israelites have come to certain place, ఇశ్రాయేలీయులు ఒక ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు you know what happened? ఏం జరిగింది అక్కడ? There were Amalekites on the other side. ఆవల అమాలేకీయులు ఉన్నారు. Their king was Balak, వారి రాజు బాలాకు. and Balak has seen Israelites are growing like anything in great number. ఈ అమాలేకీయుల రాజైన బాలాకు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు సంఖ్య విస్తరిస్తుంది, గొప్పవారు అవుతున్న విషయం గమనించాడు. And therefore the Balak looked for somebody, that is Balaam. కనుక ఇశ్రాయేలీయులు ఆశీర్వదించబడుతున్నారు కనుక వారికి ఆశీర్వాదాలు దక్కకుండా వారిని శపించడానికి బిలాము అనే ప్రవక్తను కనుగొన్నాడు. You know what happened? ఏం జరిగింది అప్పుడు? Balak called Balaam. ఈ బాలాకు రాజు బిలాము ప్రవక్తను పిలిచాడు. And he said, ఏం చెప్పాడంటే, I'll give you gold, నీకు బంగారమునిస్తాను, silver, వెండినిస్తాను, clothes, వస్త్రాలు, money, డబ్బులు, what all you want I'll give you, but you come down and curse Israelites' growth. నీకు అడిగిందంతా నేను ఇస్తాను, వచ్చి నా పక్షంగా నిలబడి ఇశ్రాయేలు ప్రజలను శపించు అని కోరాడు. And you know what happened? ఏం జరిగింది అప్పుడు? Balak called him, and Balaam took his donkey, started going towards the. బిలాము బాలాకు డబ్బుకు ఆశపడి ఇశ్రాయేలీయులను శపించడానికి దేవుడు వద్దని వారించినప్పటికీ కూడా తన గాడిద తీసుకొని గాడిద మీద వెక్కి వెళ్తా ఉన్నాడు. There was a narrow place. అక్కడ ఒక తిన్నని మార్గానికి వచ్చినప్పుడు He has to go through that narrow place to other side. ఆ ఆవలి వైపు వెళ్ళాలంటే తిన్నని మార్గం గుండా వెళ్ళాలి. You know what happened? అప్పుడేం జరిగింది? Donkey stopped going further. ఆ గాడిద ముందుకు సాగట్లేదు. And Balaam started beating it like anything. అప్పుడు అది ముందుకు వెళ్ళనందువల్ల ఆ గాడిదను కర్రతో కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు. First time in the history of the world, ప్రపంచ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి donkey talked. ఒక గాడిద మాట్లాడుట. It said like this, గాడిద ఏమని మాట్లాడిందో తెలుసా? Sir, అయ్యా, I'm serving you from my early days till today. నా యజమానుడా, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నిన్ను మోస్తున్నాను, నీకు సేవ Why you చేస్తున్నా, are unnecessarily beating me? అనవసరంగా నేను ఎందుకు కొడుతున్నావయ్యా? Then Balaam said, why you are not going further? నువ్వెందుకు ముందుకు సాగట్లేదు, అందుకే కొడుతున్నాను అంటున్నాడు. Then God opened the eyes of Balaam. అప్పుడు దేవుడు బిలాము నేత్రాలు తెరిచాడు. In front there is an angel of God. అప్పుడు ఆయన మనోనేత్రములు తెరిచినప్పుడు ఎదురుగానే The angel has got a sword in his hand. అజానుభావుడైన ఒక వ్యక్తి దేవదూత ఖడ్గము చేత పట్టుకొని The నిలబడ్డాడు. angel stopped Balaam and the donkey. ఇక్కడ గాడిద ముందుకు సాగకుండా ఆపింది అక్కడ దేవదూత. The angel said like this to the Balaam. అప్పుడు బిలాముతో దేవదూత ఈ విధంగా అంటా ఉన్నాడు, Oh Balaam, ఓ బిలాము, what you are doing God doesn't like. నీవు చేస్తున్నది దేవునికి ఇష్టం లేదు. It is a purpose before God. దేవునికి ఒక సంకల్పం అంటూ ఉంది. You are going away from God. నువ్వు దేవునికి వ్యతిరేకంగా You వెళ్తున్నావు. are cursing God's children. దేవుడు దీవించిన ప్రజలను శపించడానికి నువ్వు వెళ్తున్నావు. How can you get blessings?
దేవుడు దీవించినప్పుడు నువ్వెలా శపిస్తావు? Okay, I'm giving you permission. Go, but don't curse, but bless them and come. ఓకే, నువ్వు వెళ్తున్నావు డబ్బులకు ఆశపడి, ఇంకా సరే వెళ్ళు, కానీ నా ప్రజలను శపించడానికి నీకు వీలు లేదు. You know what happened? అప్పుడు ఏం జరిగింది? Immediately after the blessing is over, and శపించడానికి వెళ్ళిన వ్యక్తి Balaam was దీవెన returning back. వచనాలనే పలికిన తర్వాత Balaam was తిరిగి వచ్చేసాడు. returning back బిలాము తిరిగి వస్తున్నాడు. in the crossroads. ఆ యొక్క నాలుగు దిక్కుల దగ్గర On the త్రోవలో way, a lion came and killed him. సింహము వచ్చి ఆయనను చంపేసింది. You know, this is the punishment we get. ఇలాంటి శిక్ష When we don't దేవునికి, do what God says, దేవుడు చెప్పింది చేయకుంటే, what kind of punishment we get, we do not. దేవునికి విధేయులమై లేకుంటే ఇలాంటి శిక్షలు వస్తాయి. There was a prophet, ఇక్కడ ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు. he's a high priest in the God's temple. దేవుని యొక్క గుడారములో ప్రధాన యాజకుడు. His name was Eli. ఆయన పేరు ఏలి. You know what happened? ఏం జరిగిందో ఒకసారి, He has got two sons, ఆయనకి ఇద్దరు కుమారులు, Hophni and Phinehas. హోఫ్ని, ఫీనెహాస్. They are doing God's service. ఆయనతో పాటు వారు దేవుని పరిచర్యలో పాల్గొంటున్నారు. The people are bringing animals and birds and so many good ప్రజలు things for the అర్పణలు ఇవ్వడానికి గొర్రెలు, మేకలు తీసుకొస్తూనే ఉన్నారు. These two sons, ఈ ఇద్దరు కుమారులు they were misusing the items what they are bringing. వారు తెచ్చిన అర్పణలను దుర్వినియోగం చేస్తా ఉన్నారు. You know what happened? ఏం జరిగింది అప్పుడు? These two sons also misusing the ladies or the people who come there and spoiling the atmosphere. ఇక్కడ దేవుని సన్నిధికి వచ్చినటువంటి స్త్రీల పట్ల కూడా ఈ కుమారులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. Then Eli called his two sons. ఏలి తన ఇద్దరు కుమారులను పిలిచాడు. You know what happened? ఏం జరిగింది? Sons, నా కుమారులారా, if we commit one sin, మనం ఒక పాపం చేసినట్లయితే Jesus is there to mediate between you and God. దేవుడు యేసు ఉన్నాడు మన పక్షంగా, మనకు మధ్యవర్తిత్వం జరిగించడానికి. But if we do mistake, commit sin against God, కానీ దేవునికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు పాపం చేసిన who will mediate for us? అప్పుడు మనకు ఎవరు మధ్యవర్తిత్వం You చేస్తారు? got my point? Who will mediate for us? మనము దేవునికే వ్యతిరేకంగా చేస్తే ఎవరు మధ్యవర్తిత్వం We చేస్తారు? will get punishment from God. మనకు శిక్ష వస్తుంది. You know, King Hezekiah, హెజ్కియా ఏమంటున్నాడంటే, he is the man of God. అతడు దైవజనుడు. He did all good works for God. ఆ హిజ్కియా రాజు దేవుని దృష్టిలో అంత మంచి చేశాడు. And one day he got the cancer boil. ఒక రోజు అతనికి ఒక మరణకరమైన రోగం వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో రాచపుండు అనేవారు. మరణకరమైన రోగం. God told to prophet Isaiah, ప్రవక్త అయిన యెషయా ద్వారా దేవుడు ఏం and చెప్పాడంటే, he told him to go to him. నువ్వు హిజ్కియా దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా చెప్పు. Hezekiah, go to him and tell him that get ready to die, because set right your house before you die. యెషయా వచ్చి చెప్తున్నాడు, ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా, నీవు మరణమవబోతున్నావు గనక నీ ఇల్లును చక్కబెట్టుకో అని హిజ్కియా రాజుతో చెప్తున్నాడు. Only for Hezekiah God told, not for any one of us. ఎవ్వరికి చెప్పలేదండి, మనకి హిజ్కియాకు చెప్పాడు ఆ విషయం దేవుడు. Before our death, God tells us very good. నిజంగా హిజ్కియాకి చెప్పినట్లు మనం చావకముందే మనకు కూడా అలాంటి హెచ్చరిక దేవుడు చెప్పినట్లయితే మనం సదురుకునే అవకాశం ఉంటుందేమో. You know what happened? ఏం జరిగిందో తెలుసా? Hezekiah turned toward the wall. హిజ్కియా లెగలేని స్థితిలో గోడ వైపు తన ముఖము త్రిప్పుకొని He cried lot. అతడు మూలుగుతూ నిట్టూర్పు విడిచాడు. Prayed to God. దేవునికి ప్రార్థించాడు. And he has asked for forgiveness of his sins తన also. క్షమాపణ కోరుకున్నాడు. God has seen his tears. దేవుడు అతని హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుట చూచాడు. God has heard his prayer. ఆయన ప్రార్థన విన్నాడు. Immediately God told to Isaiah, go and tell him. వెంటనే యెషయా నడిమిషాల దాటక మునిపే మళ్ళీ దేవుని వాక్కు యెషయా ప్రవక్త దగ్గరకు వచ్చింది. And extended 15 years more for life of Hezekiah. 15 సంవత్సరాల ఆయుష్ను హిజ్కియాకు దేవుడు Now the పొడిగించాడు. point here what we have to learn, ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, God has seen the tears of Hezekiah. హిజ్కియా యొక్క కన్నీళ్లు దేవుడు చూచాడు. God has heard
the prayer of Hizkiah. హిజ్కియా ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు. Is God is listening to our prayers? నీ కన్నీరు దేవుడు చూస్తున్నాడా? నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటున్నాడా? Is God is watching us for these two things? ఈ విషయంలో దేవుడి పట్ల హిజ్కియా నువ్వు ఎలా ఉంటున్నావు? When certain things are not found or done or appear in our house or in us, these two things are needed. కొన్ని పరిస్థితులు బాగోలేనప్పుడు హిజ్కియా లాగా ఈ రెండు విషయాలు మనకు కావాలి. పశ్చాత్తాపడము, కన్నీటి ప్రార్థన చేయడం Very, very important. చాలా ప్రాముఖ్యం. Now, Apostle Paul, అపోస్తలుడైన పౌలు, he was a Hebrew, అతడు హెబ్రీయుడు, he was a Jewish person, యూదుడు, and also an apostle. అపోస్తలుడు, He was a Roman రోమియుడు, and is an Israelite. ఇశ్రాయేలుకు He చెందినవాడు, is from the tribe of Benjamin, బెంజమిను గోత్రానికి and చెందిన he is the line of Abraham. ఆయన అబ్రహాము వారసత్వం కలిగిన వాడు. Such a good qualities he has got, Apostle Paul. అన్ని అర్హతలు ఉన్నవాడు, మంచి That చదువు time his ఉన్నవాడు. name was Saul. అతని పేరు సౌలు. And man of God, like he killed many Christians, Israelites. అతడు ఒక దేవుని ధర్మశాస్త్రంని అనుసరిస్తున్నాను అన్నట్టుగా అనేక క్రైస్తవులను చంపాడు. Then God called him. దేవుడు అతన్ని పిలిచాడు. You know what happened? ఏం జరిగింది? He became a godly man. అతడు దేవుని కొరకు ప్రాణం పెట్టేంతగా మారిపోయాడు. He did wonders for the Lord. దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేశాడు. He instead of killing and doing anything wrong, he started supporting all the Israelites. అది వరకు హింసించిన వ్యక్తి ఇప్పుడు వారికి పరిచయం చేయడం మొదలు పెట్టాడు. He wrote a number of books in the New Testament also. కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఎన్నో పుస్తకాలు రాశాడు. And you see one more thing very clearly here. ఒక విషయం చూద్దాము. Now, when Israelites have come in the desert, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అరణ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు you know, Moses told to all the 6 lakhs Israelites, మోషే 6 లక్షల కాల్బలమైనటువంటి ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరికీ చెప్తా ఉన్నాడు, we are going to see God tomorrow. Today and tomorrow you get ready. నేడు రేపు మీరు సిద్ధపడినుడి, రేపు మనము దేవుని యొక్క We are going to see God. దేవుని చూడబోతున్నాం, We are going to listen to the God. దేవుని మాట వినబోతున్నాం. Become perfect your appearance. మిమ్మును మీరు శుద్ధి చేసుకొనుడి. Moses said like this, మోషే చెప్తున్నాడు ఈ మాటలు. take bath, మీరు శుద్ధి చేసుకోండి, wash your bodies, మీ దేహాలు శుద్ధి wash చేసుకోండి, your clothes, మీ వస్త్రాలు ఉతుక్కోండి, and clean your heart. మీ హృదయాలను శుభ్రపరచుకోండి. Then God will bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు, మీతో మాట్లాడతాడు. God will bless you. దేవుడు దీవిస్తాడని చెప్తా ఉన్నాడు. You know, I want to tell you in closing very closely, చివరిగా ఒక మాట, when we come in clean manner to God's presence, దేవుని సన్నిధికి మనము శుద్ధ హృదయముతో నమ్రతతో వచ్చినట్లయితే God will bless us. దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. He is watching us. ఆయన మనల్ని God పరిశీలిస్తున్నాడు. also told to the Israelites, some of them, because you worship the idols, a great punishment is going to come to you. ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో మీ యొక్క విగ్రహారాధనను బట్టి, మీ యొక్క అవిధేయతను బట్టి మీకు గొప్ప కీడు శిక్ష రాబోతుందని చెప్పాడు. God is expecting mercy from us, not the sacrifices. దేవుడు కనికరమనే కోరుతున్నాడు, బలిని కోరట్లేదు. Now here I want to tell you very important point. చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఒకటి. Please note that is Romans chapter 6 verse 23. రోమ 6వ అధ్యాయం 23వ వచనం. Very clearly it says, ఇక్కడ ఏం చెప్పబడుతుందంటే, the wages of sin is death, పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణం, but the gift of God is the eternal life through Jesus Christ. అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునందు నిత్య జీవం. I'm repeating again. మరొకసారి Romans chapter 6 verse 23. రోమ 6:23. The wages of sin, పాపము వలన వచ్చు జీతము death, మరణము, but the gift of God is అయితే దేవుని కృపావరము eternal life. అది క్రీస్తునందు That నిత్య is what we జీవం. want.
అది మనకు For that కావాలి. reason only we have come here. అందుకొరకే మనం వచ్చాము నిత్య జీవం Last పొందడానికి. I want to tell you about there are two verses are there. ఇక్కడ 2 వచనాలు చదివి ముగిస్తాను. Exodus chapter 32 verse 33 నిర్గమకాండము 32వ అధ్యాయము 33వ 33 వచనం. and Revelation chapter 20 verse 15. ప్రకటన 20:15వ వచనం. It says very clearly, ఏం చెప్తుందంటే if you sin, if the sinner's names will not be found in the book of life. పాపము చేయువారు పాపములో ఉన్నవారు పేరు జీవ గ్రంథములో కనబడదట. That is very important. అది చాలా ప్రాముఖ్యం. Now, see, our names should be in the book of life. మన పేరు జీవ గ్రంథములో When we వ్రాయబడి ask forgiveness of our sins, మన పాపముల కొరకు మనం when we క్షమాపణ repent for our వేడుకొని sins, పశ్చాత్తపడినప్పుడు God will definitely bless us. దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. జీవ గ్రంథంలో నుంచి మన పేరు Just, తొలగి పెట్టాడు. I'm not reading anything, only one point I'm going to bring it very clearly. You know, very clearly, when Jesus Christ died, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చనిపోయినప్పుడు he was kept in the tomb. ఆయనను సమాధిలో పెట్టారు. And Romans thought the Israelites, Jesus' disciples will come and seal him away. వారు వచ్చి ముద్ర వేసి మరీ వెళ్ళిపోయారు. And they kept a big round stone in front of that tomb gate. దాని ముందు ఒక పెద్ద రాయి దొర్లించి పెట్టారు. You know what happened? ఏమైంది? There are Romans are there, either soldiers are there. రోమియోలు సైన్యము అంతా ఉన్నారు. That night is over. రాత్రి గడిచిపోయింది. Sabbath day is over. సబ్బాత్ అయిపోయింది. Early in the morning Sunday, వేగుజామున ఆదివారము Mary Magdalene మగ్దలేని మరి అక్కడికి వచ్చింది. with the spices ఆ సుగంధ ద్రవ్యాలు తీసుకొని వచ్చింది. came to Jesus' tomb. యేసుక్రీస్తు సమాధి వద్దకు వచ్చింది. On the way she was thinking, ఆ మార్గంలో ఆమె ఏమనుకుంటుందంటే, a big stone is there in front of Jesus' tomb. Who will remove it? How can I go him and anoint him? నా ప్రభువుకు పూయడానికి, నా ప్రభు దేహానికి నేను ఆ అభిషేకము అంటడానికి ఈ సుగంధ పరిమళాలు తీసుకుని వెళ్తున్నానే, మరి బలమైన బరువైన రాయి ఉన్నది కదా, దాన్ని ఎవరు దొర్లిస్తారు అని ఆలోచిస్తూ వెళ్తుంది. You know, when she came to the tomb, ఆ స్త్రీ ఆ సమాధి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు an angel of the Lord దేవదూత అక్కడ took the front stone away from the gate. రాయి దొర్లింపబడి ఉండుట చూసింది ఈ స్త్రీ. Here I want to tell you, ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం the చెప్తాను. example which I brought, very important. We are having so many problems. మనకు అలాంటి దొర్లింపజాలని రాళ్ళు, అడ్డు రాళ్ళు ఎన్నో ఉన్నాయి. Health problem is there. ఆరోగ్య సమస్య, Financial problem is there. ఆర్థిక సమస్య, Problems in the house and outside. కుటుంబ సమస్య, ఇంట బయట Problems in the outside is the society. సమాజంలో సమస్యలు. You know what happened? They are all stones, big stones. ఇవన్నీ అలాంటి రాళ్ళు, Yes. అవన్నీ అలాంటి The బండరాళ్ళు. moment when this lady went to Jesus Christ, ఎప్పుడైతే ఈ స్త్రీ యేసును చూడడానికి ఆశతో సుగంధ పరిమళాలతో వెళ్ళిందో, then only God sent his angel to remove the stone. అప్పుడే అక్కడ దేవదూత వచ్చి ఆ రాయిని దొర్లించి ఉండుట విషయాన్ని చూసింది. Our problems should be removed. మన సమస్యలు మనకు అడ్డుగోడగా Angel of the Lord. ఉన్నవి మనము తగ్గించుకుంటే దేవుడు తొలగిస్తాడు. Once we go to God, then God will remove our problems. మనం ఎప్పుడైతే దైవ సన్నిధికి వెళ్తామో మన అడ్డుగోడలు, అడ్డుబండలు అన్ని దేవుడు తొలగించేస్తాడు. Same thing we find, you know, Lot, Abraham's brother Terah's son, అబ్రహాము Lot. అన్న కుమారుడైన లోతు విషయంలో కూడా మనం ఇదే చూస్తాం. God told, I'm going to destroy this Sodom and Gomorrah. ఈ సొదొమ గొమొర్రా పట్టణాన్ని నేను నాశనం చేయబోతున్నాను కనుక So please leave this place. ఈ స్థలాన్ని విడిచి వెళ్ళు The మంచి. angel sent them away. దేవదూత బలవంతంగా వారిని బయటికి తీసుకొచ్చాడు. You know what happened? ఏం జరిగినప్పుడు Lot took his two daughters, went away లోతు తన without ఇద్దరు turning back. కుమార్తెలను తీసుకొని బయటికి వచ్చేసాడు. They are luxurious cities, అది చాలా సిరి సంపదలు sinful ఉన్నాయి, cities. పాపంతో నిండి ఉన్నాయి అక్కడ. But Lot's wife doesn't want to leave all the luxuries. కానీ లోతు భార్య ఆ సంపదలను వదులుకొని రావడానికి సందేహించింది. So she turned back కనుక వెనక్కి తిరిగి చూసింది. to see the Sodom and Gomorrah. ఆ
ఆ పట్టణాన్ని అయ్యో నా ఆస్తుపాస్తులు ఏమవుతున్నాయని తిరిగి చూసింది. Then God gave punishment to her. దేవుని శాపానికి She గురైంది. became a pillar of salt. ఉప్పు స్తంభంగా మారిపోయింది. In closing, చివరి ముగింపులో there are 4 people are there. 4 వ్యక్తులు ఉన్నారు. One is ఒకరు friendship persons. స్నేహితులు, Another one is relatives person. ఒక వ్యక్తి స్నేహితుడు, ఒక వ్యక్తి చుట్టము, And third one is partnership persons. మూడో వ్యక్తి వ్యాపారంలో ఉన్నటువంటి భాగస్వామి. And fourth one is the fellowship center. నాలుగో వ్యక్తి సహవాసంతో ఉన్న వ్యక్తి. First one is మొదటి వ్యక్తి friendship. స్నేహము, Second one is relationship. రెండోది చుట్టరికము, Third one is partnership. మూడోది వ్యాపారంలో భాగస్థుడు, And fourth one is fellowship. నాలుగో వ్యక్తి సహవాసం కోరుకునే వ్యక్తి. Friendship people, they enjoy a lot and they commit sins like that. Leave them. స్నేహం అనేది ఎలా ఉంటుందో ఎప్పుడు పోతుందో అది తెలుసు అనుకోండి. And second one is relations and functions like that all get together. ఈ యొక్క చుట్టరికం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు పోతుందో అది తెలుసులేండి. And third one is partnership, fighting, betting like that all these things. ఈ మూడోది భాగస్థులు వ్యాపారం. Fourth one is important. నాలుగోది వ్యక్తి చాలా Fellowship meeting. సహవాసం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. The fellowship meeting is here. ఇక్కడ ఆ సహవాసాన్ని In మనం the church we have got fellowship meeting. సంఘములో ఆలయములో మాత్రమే ఈ సహవాసాన్ని మనం చూడగలం. This is very, very important. ఇది Out of all చాలా gatherings. మనం ఎక్కడ కలుసుకున్నా ఎన్ని చేసుకున్నా సంఘములో సమూహముగా సహవాసముగా కూడుట అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. One problem is there. ఒక్క సమస్య ఉంది ఇక్కడ. You're all coming here మనం అందరం వస్తున్నాం ఆయన సన్నిధికి to get the blessing from God, దేవుని దీవెనలు పొందుకోవడానికి, to enjoy the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని తనివితీరా భుజించడానికి. But కానీ the people who are seated by the side of it or around it, ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రజలు they're not with love. ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమతో కూర్చుండట్లేదు. కొన్నిసార్లు Quarrels, misunderstandings, మనస్పర్ధాలు, విభేదాలు, Fighting. కోపతాపాలు, దురుద్దేశాలతో, వ్యతిరేకత భావంతో all these things are there, but they're coming and going away. What is the use? This fellowship, ఇవన్నీ పెట్టుకొని కూడా సహవాసములో కూర్చొని ఏమి ప్రయోజనం? very bad on our part. ఇది చాలా బాధకరమైన విషయం. If we are possessed with Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వారమైతే, if we are with God, దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్న వారమైతే we love one another. మనము ఖచ్చితంగా ఎవరిని ద్వేషించము, No fighting. అందరినీ ప్రేమిస్తాం. No fighting, విభేదాలు no ఉంటాయి, stealing, no. మనస్పర్ధలు ఉంటాయి. I want to tell you very clearly, let us love one another. ప్రియులారా, ఒక విషయం నేను మిమ్మల్ని ప్రతిమాలు కొంచున్నాను, ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమ కలిగి నడుచుకుందాం. Then the fellowship meeting hall will be full. అప్పుడు సహవాసం అనేది నిండత్వంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. You cannot see only empty benches. అప్పుడు అలాంటి ప్రేమ పంచే గుణలక్షణము, ప్రేమించే గుణలక్షణము, క్షమించే గుణలక్షణము మనకున్నట్లయితే మన ఆలయము మన ప్రజలకు సరిపోదు. I am sure today God will richly bless each one of us. ఈ రోజు ఖచ్చితంగా దేవుడు మనల్ని గొప్పగా దీవిస్తాడని నేను Very clear it says, స్పష్టంగా if we obey God, God will bless us. ఆయనకు మనము విధేయత చూపినట్లయితే ఆయన మనల్ని దీవిస్తాడు. God bless each one of us. దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక. To close this inspiring message, let us all stand, join our voices, and we'll sing hymn number 602. After which I will request Pastor George Madam to do the closing prayer and the benediction. Shall we all rise, please?
Let's all bow our heads for prayer. Our most loving and living eternal Father God, what a great opportunity that you have given to all of us to gather together, have the fellowship spiritual meal that thine servant has scattered. Yes, Lord, you made a number of pioneers who have rendered their loyal services to thine vineyard. Obey and live, disobey and die. Obey and flourish, and disobey and perish. What a great message that God has given to each one of us. Your commandments, your authority, your message need to be followed by every human being. But our strength, physical strength, spiritual strength is not sufficient, dear Lord. We seek thine wisdom. We seek thine spirituality. We seek thine strength so that we will be moving onward. The world is at a critical point of its destruction. The events that need to be taking place at these last days are happening around us, troubling our mind and also our spiritual life. Help us, Lord, to have faith in you. Help us, Lord, to have the spirit of obedience. Help us, Lord, to stand for you. Help us, Lord, to witness you by this great fellowship. We also ask you, dear Father God, to bless this church, bless the members of the church, bless the elders of the church, pastor of the church, and also the section leaders, union leaders, and division leaders. Help us, Lord, to realize that we are at the edge of this world's destruction, tag end of the world's destruction. And the last days events are happening around us. Help us to be strong. Help us to live faithful and have a spirit, Holy Spirit, that is strengthening each one of us to fight this COVID, to fight these satanic snares around us. Finally, when thou comest in the clouds of heaven, O God, please grant us thine eternity. We ask it in Jesus' holy and worthy name. Amen. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and glory, forever and ever. Amen. May the love of our eternal Father God and the very fellowship of our Lord and Savior Jesus Christ, the sweet communion of the Holy Ghost, be upon every member of the church who are attended in thine sanctuary. Be upon the members who are not able to celebrate this sanctuary service. Be upon who are losing their loved ones throughout the world, and now and forevermore. Amen. 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 Abide with me.
that will